आओ बाबा जरनैल सिंह भिंडरां जी वाले की अदालत में जाने हैं, उन्होंने शरीया ला में जाने हैं, खालसा राज में जाने हैं, पुछने हैं बाबा जरनैल सिंह भिंडरां जी तुहाडी अदालत में इन्होंने बाबा जरनैल सिंह भिंडरां जी वाले कहेगा मुसलमाना तेन याद नहीं है यही 2 नंबर पीरीए फकीरीए झुरलू मुरलू फेरन वाले तवीज़ देने वाले बच्चे देने वाले कुड़ी पई नला कढ़न वाले 2 नंबर बाबे इन्हां ने जदों मैं अकाल तख्त विच आया सी जदों मैं तीर फड़ के आया सीगा इन्हां सारिਆਂ ने मूंगफली दीयां रेहड़ियां ला लियां सी नशा करन वालियां ने नशा छड़ दिता सीगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पिछे आपां वीडियो बनाई सी गुरदास मान ने किस तरह गुरु साहिब दी गुस्ताखी कीती, तुहीन कीती, बेअदबी कीती सी। उस तो बाद उन्होंने माफ़ी मंगी है क्या सिख कौम नूं इस तरह उन्होंने माफ़ करना चाहिए वै या नहीं करना चाहिए। अज आप डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी कोलों आपां सुनांगे। उस तो बाद मैं खालसा राज की गल करांगा कि अगर यही जुर्म खालसा राज विच हुंदा बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वाले जी दी दौर विच हुंदा ते की होना सीगा, की सज़ा मिलनी चाहिए। पहले वीडियो देखने हैं, उस तो बाद आपां रिएक्ट करने हैं। व्हाट्सअप आउंदे, इंस्टाग्राम आउंदे, फेसबुक आउंदे। फेसबुक से मेरे पेज को लाइक करो, व्हाट्सअप से मैंने मजीद इदां दी वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। जो गुरु रूप गुरु सारे खालसा जी, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह के तकरीबन सारे ही पंजाबी वीर अते भैणां जाणदे ने कि नकोदर डेरे दे विच जिस तरह दे नाल पंजाबी गायक गुरदास मान दे वल्लों अपनी गीत की पेशकारी के दौरान अजिही शब्दावली की वरतों की गई जिस दे नाल समुचियां पंथक सिख अते पंजाबी नाल जां पंजाबीयत दे नाल प्यार करन वालियां धिरां दे हिरदियां नूं ठेस पहुंची। परंतु हैरानगी की गल यह है कि जदों उस तो सारी घटनाक्रम तो बाद सिख जथेबंदियां दे विच रोह पैदा हुंदा है, सोशल मीडिया के उपर वख-वख प्रचारकां ने जां सोशल मीडिया के उपर सरगर्म रहन वाले वीरां ने जदों उस माध्यम के राहीं इस गल के उपर इतराज़ प्रगट किया तो उस वेले गुरदास मान दे वल्लों एक वीडियो जारी करके माफ़ी मंगण की गल की गई। पर जेकर उस वल्लों मंगी गई माफ़ी नूं बड़ी सूखम तरीके दे नाल घोखिया जाए तो बिल्कुल इस तरह की गोलमोल शब्दावली है जिस तरह ये कहण दा यतन किया गया होवे कि मेरा किसी दे हिरदे नूं ठेस पहुँचाउण दा इरादा नहीं, ना मेरी शब्दावली कोई इवें दी सी, पर फिर भी जेकर किसी दे हिरदे नूं ठेस पहुँची है तो उसकी मैं खिमा जाचना करदा जां माफ़ी मंगदा। हुण इत्थे सब तो अहम गल तो यह है कि जिहड़ी गल उसने अपने मंच तो कही उस दे विच ते जिहड़ी गल वो अपनी माफ़ी के दौरान कह रहा उहदे विच अंतर है। बेशक के सारियां सिख सुहिरद पंथक जथेबंदियां इस दे खिलाफ आवाज़ उठा रही ने कि इस तरह के नाल इन्हां गायकों कोल की अधिकार है कि ये अपने मंच के उपरों गायकी के नाल नाल सिख इतिहास अते गुरु साहबान के उपर किसी न किसी रूप दे विच कोई किंतु करन। हाँ, ये जरूर है कि जेकर इस दी मानता इस डेरे के प्रति शरधा वाली है जां ये मरीद हो के उसनूं अपना मुरशद मानता है जां फिर बहुत सारे लोगों तो ये भी पता लगता है कि इस वेले उस डेरे का गद्दी नशीन भी ये है तो गद्दी नशीनी दी करके पंजाबी गायकी दे करके जां फिर उस डेरे का मरीद होने करके इसनूं ये अधिकार नहीं मिल जाता कि ये सिख गुरु साहबान जां सिख इतिहास के बारे कोई भी ऐसी अपशब्दावली वरते जिस दे नाल एक कौमीयत के हिरदे नूं ठेस पहुँचती होवे। मैं पहला भी अपने व्याख्यान दे विच इस गल का जिक्र किया सी कि इस तो पहला भी इसने हिंदू धर्म के अवतारां दे उपर कुछ इस तरह दियां ही इतराज़योग टिप्पणियां कीतियां जिस तो बाद इसनूं माफ़ी मंगनी पई सी। इस तरह एक दो मसले जां एक दो विवाद होर भी सामने आ चुके हैं तो हुण इस वल्लों मंगी माफ़ी जिस दे बारे मैं पहला भी दस चुका हाँ कि जेकर उस शब्दावली की घोख की जाए तो वो इंज लगता है जिवें असीं पंजाबी दे विच कह दिंदे हां कि गोंगलूआं तो मिट्टी झाड़न वाली गल है। उहदे विच
ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1978 ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਡਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂਰਬੈਲੀਏ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੂਰਬੈਲੀਏ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ, ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਾੜਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਵਰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਰਮੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਕੀ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਵੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਇਹ ਦਿਆਂ ਵੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਵੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤਿੰਗੜੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਡਟਣਾ, ਫਿਰ ਚੌੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕਹੇਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਪੀਰੀਏ ਫਕੀਰੀਏ ਝੁਰਲੂ ਮੁਰਲੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਪਈ ਨਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਰ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਉਂਦਿਆ, 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਉਂਦਿਆ। अगर पर्चा हो भी जाएगा 2-3 दिन 4 दिन बाद जाके पर्चा खारज होएगा तो गुरदास मान साहब फिर चौड़े हो के फिरनगे। साल 2 साल 3 साल बाद जाके फिर दोबारा इस तरह की गुस्ताखी जान बुझ के फिर दोबारा करेगा। अगर खालसा राज आ जाए, अगर वही कानून, अगर बाबा जरनैल सिंह, ये मौजूदा सिस्टम ही खराब है। ये मौजूदा सिस्टम दे विच, ये मौजूदा सिस्टम इन्हां 2 नंबर लोगों वास्ते। अज कोई गरीब बंदा कोई कट्टा चोरी कर ले, कोई मझ चोरी कर लवे, 8-8 महीने साल खज्जल खराबी जेल दे विच सड़दा मरदा रहिंदा वै। लेकिन दूजे पासे आपां इस सिस्टम ही चोरां दा वै, इस सिस्टम ही इन्हां 2 नंबर बाबियां दा, इन्हां 2 नंबर सियासतदाना दा वै ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਯਾਰ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ, ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਈਆ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਏ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਈਆ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਖਲੋਣੇ नाम पैसे तो वो जो मर्जी करा लो। सुनियो जरा। नाम तेरा लेके सैया शान ते पाइए, तेरे हाथ डोर गुड्डी अपे तू चढ़ाई। नाम तेरा लेके सैया लफज चेक करो, तुसी सिर्फ लफज चेक करने हैं। पैसे दो जो मर्जी करा लो। नाम तेरा लेके सैया शान में ते पाइए, तेरे हाथ डोर गुड्डी अपे तू चढ़ाई। चढ़ी होई गुड्डी सारे ने मान साहब एक बार ताड़ी लाओ सारे ने। ओ चढ़ी होई गुड्डी नू चढ़ाई रखी साइया, चढ़ी होई गुड्डी चढ़ाई रखी साइया, चंगे आके बंदे आने पाई। ये है नूरा सिस्टर। नूरा सिस्टर है, कोई भी है, गुरदास मान, इन्होंने तुसी पैसे दवो, पैसे दे के अपने तुसी जिन्ने मर्जी गुण गवा लवो, अपना तुसी जो मर्जी करा लवो। ये पैसों के पुजारी है, ये हक की गल नहीं करते, ये सिर्फ पैसों के पिछे गल करते हैं। शिरक है। नूरा सिस्टर की तुसी वीडियो देखी है, गुड्डियाँ चढ़ाई, मतलब कि वाहेगुरु, मेरे कहने का मतलब कि शिरक करन दी है, वाहेगुरु दे नाल बाबा मुराद शाह नूं कराउण दी है, बाबा मुराद शाह दे नाल लाउण दी। मैं तुहानूं अपनी मुसलमानीत दी नज़र होवे ते शिरक दा मतलब दसां। शिरक दा मतलब की हुंदा वै? बंदे दा शरीके हयात, ओदी
पत्नी है, पत्नी दा शरीके हयात ओदा मर्द है। हयात मैंने ज़िंदगी, शरीक मैंने नाल होना। शरीक मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर औरत दी शरीके हयात एक मर्द है, एक मर्द की बजाय दो मर्द आयन, ओदी शरीके हयात विच दो मर्द आयन, उस औरत नूं दूसरा मर्द, उस बंदे नूं दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं। ये किस तरह हो सकता? गैरतमंद मर्द नूं दूसरा मर्द अपनी शरीक हयात विच शरीक बनना बर्दाश्त नहीं है। ये किस तरह हो सकता वै? कोई बंदा गुरु साहब दा शरीके हयात बनावे, कोई बंदा वाहिगुरू दा शरीके हयात बनावे ते सिख मुसलमान इस चीज़ नूं बर्दाश्त कर लैन, ये नहीं हो सकता। मैनूं कहंदे आ कि गलती ते नूरा सिस्टर दी है, गलती ते गुरदास मान दी है जिहड़ा इदां दे लफज बोलन दिया वै, किहदे दरबार विच बोलन दिया वै। अगर ये मुसलमान, अगर ये सिख है, अगर ये गुरु साहब नूं मनदा वै, मनन दा मतलब की हुंदा वै? अगर ये मुसलमान है, अगर ये मुहम्मद साहब नूं मनदा वै ते मुहम्मद साहब दे नक्शे कदम ते चले, इनू कहंदे आ मनना। अगर ये गुरु साहिब नूं मनदा वै ते गुरु साहिब दे नक्शे कदम ते चले, इनू कहंदे आ मनना। मतलब कि मैं बाबा गुरु नानक देव जी नूं मनना, मनागा तां जे मैं उन्हां दे नक्शे कदम ते चलां, जे मैं उन्हां दी मुखालफत करांगा। बाबा गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार, इक्को ही अल्लाह, इक्को ही वाहिगुरू, ओहदी तुसीं पूजा करनी, ओहदे अगे तुसीं सजदा करना वै, इनू कहंदे आ मनना। जे मैं बाबा गुरु नानक देव जी दे खिलाफ चलांगा, जे मैं नहीं मनांगा, जे मैं कबर नूं जा के पूजांगा, जे मैं इदां दे बाबियां दे जिन्हां नूं नक तो मक्खी नहीं हटा सकदे, इन्हां दे विच जाके दरबार दे विच जाके गुरु साहिब दी मैं तुहीन करांगा, ये मनना नहीं है। इनू असीं किसी सूरत मनना नहीं कहांगे। वो भी वर्स मेरी एक अपनी राय सी, मेरा एक अपना ख्याल सी। तुहाडा ही ख्याल है, तुहाडी की राय है, तुसीं थल्ले कमेंट बॉक्स विच लाजमी दसो। ये सी अज दी वीडियो, मिलांगे तुहानूं अगली वीडियो वास्ते। इजाजत चाहुंदे आ, अल्लाह हाफिज़।